안녕하세요. 큐팡입니다. 오늘은 대화의 힘에 대해서 생각을 해본 영상을 준비해 봤습니다. 우선 트럼프와 소프트뱅크의 손정희 회장의 기자회견 장면, 그거를 먼저 보시겠습니다. I would really like to celebrate the great victory of President Trump. And my confidence level to the economy of the United States has tremendously increased with his victory. So because of that, I'm now excited to commit this $100 billion and 100,000 jobs into the United States. This is double of last time, as President Trump said. Because I say, oh, President Trump is a double down president. I'm going to have to double down, $100 billion and 100,000 jobs. This is, my confidence level because that has doubled down. So I am truly excited to make this happen. And of course, business is important. Technology is important. But one more thing I'm really hoping is that this President Trump would make the world, bring the world into peace again. That's my additional hope. And I think he will actually make it happen. So anyway, I'm excited to go, and we were discussing, and President Trump said, Masa, double down is not enough. Maybe, go for more, right? That's what I'm going to ask him right now. Would you make it $200 billion instead of he can actually, believe it or not, he can actually afford to do that. Would you do that? Well, my promise is 100, but, he's now asking to do more. I think, with your leadership, my partnership with you, with your support, I will try to make it happen. That's good. All right. 200. He'll make it happen. 200 million investment. He is a great negotiator. He's a brilliant guy and did an unbelievable job, and the people of Japan and all over the world are very proud of him. They have tremendous respect for him. So what he does, what he just did, and I would be surprised if it didn't go to 200. When you say you'll try, I know you'll do it. I will really try. And I need your support, though. You'll have my support. All right. You'll have our country's support. Oh, fantastic. Thank you, Masa. Fantastic. Thank you. Thank you. You want to Great. say hello to the people of Japan who are all watching? Well, I'm sure our people in Japan are proud to make the partnership of U.S. and Japan be stronger. And I'm very excited to make this happen. Thank you very much. Thank you, Masa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. It's amazing. It's a great gentleman, a great leader, and a great investor. 예, 아주 화기애애한 분위기에서 트럼프가 즉석에서 투자금을 2배로 올리라고 협상을 하는 모습인데, 손 회장의 말에서 알 수 있듯이 지금 기업들은 미국에 돈을 쓸 준비를 하고 있는 것 같습니다. 트럼프가 일주일 전쯤에 그의 소셜미디어 플랫폼인 트루스 소셜에서 미국에 10억 불 이상 투자하는 기업에게는 모든 절차를 간소화해 주겠다고 했고, 그러니까 특히 환경과 관련된 규제들 이런 것들을 많이 풀어서 미국에서 비즈니스를 더 쉽게 할 수 있도록 하겠다고 이제 발표를 했고, 뭐 그런 발표를 하니까 이제 많은 기업들이 미국에 투자를 하려고 트럼프와 이제 미팅을 요청했겠죠. 이제 그 중에서 첫 번째 미팅이 소프트뱅크라고 합니다. 이 영상을 뭐 뉴스에서 많이 보셨을 텐데 다시 보여드린 이유는 뉴스에서는 이 말이 별로 안 나왔던 것 같아요. 손정희 회장이 이렇게 과감하게, 물론 트럼프가 이제 2번째 당선됐으니까 지난 1기 때보다는 2배로 뭐 투자를 했다 뭐 이렇게 말을 하는데, 손정희 회장이 크게 기대하는 게 이제 미국에서 비즈니스 성공도 있지만 바로 이거죠. 트럼프가 세계에 평화를 다시 가져올 거라는 것. 대선 전에는 미국 주류 미디어에서 트럼프를 뭐라고 공격했죠? 이 사람이 대통령이 되면 이 사람은 독재자가 될 거고, 그리고 히틀러에 비유를 했죠.
그런 사람이 당선이 되니까 그때 주류 언론에서 했던 얘기와는 전혀 반대로 기업들이 트럼프에게 몰려들고 있죠. 예, 소프트뱅크는 4년 동안 1,000억 불을 투자하겠다고 하고, 네, 이렇게 하는 이유는 세계가 주류 언론에서 떠들었던 것처럼 뭐 히틀러 같은 존재가 대통령이 돼가지고 세계 평화를 위협하고 이러면 비즈니스는 당연히 위축이 되고 미국에 이렇게 투자를 안 하겠죠. 그죠? 그래서 여기서도 알 수 있는 게 미국 주류 언론에서 평가하는 트럼프가 완전히 거짓이라는 거. 트럼프가 히틀러인데 손정희 회장이 미국에 가서 트럼프 정권 동안 1,000억 불을 투자를 하겠습니까? 예, 말이 안 되죠. 그래서 비즈니스가 이렇게 몰려드는 이유는 이제 세계 각종 전쟁들 이런 게 끝나고 세계 평화가 올 거라고 기대를 하니까 비즈니스에서 제일 발목을 잡는 게 불확실성이죠. 그거를 트럼프가 해소해 줄 거라고 믿으니까 예, 돈이 몰려드는 겁니다, 미국에. 그리고 이 미팅에서 트럼프는 애플의 팀 쿡, 구글의 순달 피차이, 또 구글 공동 창업자죠. 서게이 브린까지 마을라고에서 식사를 뭐 했다고 하고, 그 외에 뭐 틱톡이나 넷플릭스나 아마존의 제프 베조스 이런 사람들하고 미팅을 했거나 아니면 하기로 되어 있다고 합니다. 아, 그리고 트럼프가 저런 미팅을 얘기하면서 일기 때는 모두 자기와 싸우려고 했는데 지금은 모두 자기를 만나고 싶어 한다고. 그러면서 자기가 성격이 바뀐 건지 왜 그런지 모르겠다는 말을 했는데 트럼프가 분명히 일기 때와는 많이 달라졌죠. 그때는 막 사납게 달려드는 뭐 그런 맹수 같은 그런 이미지였는데 지금은 좀 더 점잖아지고 뭐 나이도 먹었으니까 물론 아직도 정치 상대나 주류 언론을 공격할 때는 심한 표현으로 공격을 하지만 일단 그런 생각을 이렇게 표출하는 방법이 예전보다는 뭐랄까 좀 더 이렇게 어른스러워지고 덜 과격해졌다고 할까요? 그러니까 일기 때는 뭐 언론뿐만이 아니라 모든 곳에서 공격을 받으니까 좀 더 터프하게 이렇게 맞서 싸웠던 것 같고 지금은 아무래도 나이도 먹고 그 다음에 일기 때와는 다르게 이제 여러 인재들을 자기 팀으로 끌어모아야 하기 때문에 뭐 일론 머스크나 RFK 주니어나 이런 여러 분야의 사람들을 끌어모아야 되기 때문에 조금 더 현명하게 사람들을 모으기 위해서 확실히 어떤 변화가 있었던 것 같습니다. 그리고 조던 피터슨이 그런 얘기를 했는데 이게 제가 이 채널을 만들면서 제일 먼저 만든 영상인데 이 영상에 보시면 조던 피터슨이 그런 말을 합니다. 잠깐 볼게요. Because you might say, well, that was round one and now it's round two and Trump is older. And although I think he's actually modified his behavior to some degree as a consequence of being beat up so thoroughly over the last 5 years, and although he's a bit defensive, he's also less blustery and more human, which I think is a big plus. But 네, 여기서 조던 피터슨이 말하죠. 그러니까 덜 거칠어지고 더 인간적이 됐다. 그래서 그게 아주 큰 장점인데 트럼프의 확실히 이런 변한 모습 때문에 이제 더 많은 사람들이 그와 함께 하려고 모여들고 있고 대선 직전까지 주류 언론에서 공격했던 그런 트럼프의 모습은 이제 완전히 거짓말이라는 게 다시 한번 증명이 됐죠. 아무튼 트럼프가 이렇게 변하니까 모든 사람들이 이제 그와 만나려고 하는 것 같고 심지어 전에는 그를 반대했던 사람들도 그래서 일기 때 트럼프는 기득권 세력에 저항하는 그런 레버 이런 이미지로 미국 국민들이 표를 받았는데 2기 때는 뭐 여전히 기득권과 싸우는 그런 인물이긴 하지만 이제는 뭐랄까 기득권에서도 이제 트럼프 쪽으로 붙으려는 모습 그런 모습이 보이는데 그걸 보여주는 영상을 또 하나 보겠습니다. 네, 이건 CNN의 영상인데 이 사람이 제이크 태퍼, 예, CNN 앵커 제이크 태퍼고 이 사람은 공화당 상원의원 밋 롬니 2012년에 공화당 대통령 후보로 나와서 오바마와 붙었던 밋 롬니 이 사람이 트럼프에 대해서 무슨 말을 하는지 한번 보겠습니다. Do you still think there's going to be a post-Trump Republican Party, or is MAGA now the Republican Party? Oh, MAGA is the Republican Party, and Donald Trump is the Republican Party today. And if you were to ask me who the nominee will be in 2028, I think it'll be J.D. Vance. All right. He's smart, well-spoken, part of the MAGA movement. You said something pretty harsh about him a few months ago, though. You could not have less respect for somebody than J.D. Long ago. I'm not going to rehash history. And we've worked together in the Senate since then. But that is what the Republican Party is. And will the party need to change? Look, the Republican Party has become the party of the working class, middle class voter. And you've got to give Donald Trump credit for having done that, taken that away from the Democrats.
네, 럼니 공화당 상원의원 대표적인 안티 트럼프입니다. 이 사람이 트럼프 일기 때 트럼프 만나서 뭐 트럼프 내각에 들어갈까 말까 이런 만남도 있었는데 결국 성사되지 않았고, 아무튼 대표적 공화당 기득권. 그러니까 한국이나 미국 한인 사회에서 공화당 하면 갖는 그런 편견이 있죠. 뭐 백인 부자당, 소수 인종에 대해 모르고 백인들만 케어하는 그런 백인 부자들의 당이다, 뭐 이런 편견이 있는데, 그런 편견에 대표적으로 들어맞는 인물이 밋 럼니죠. 그런데 이런 이미지의 럼니도 트럼프가 공화당을 마가의 당으로 변형시켰고 미국 중산층, 근로자층을 민주당에서 빼앗아 왔다는 걸 인정한다고 CNN에 나와서 이렇게 말을 합니다. 그리고 2028년에는 공화당 후보가 JD 밴스가 될 거라고 생각을 하는데, 그 이유는 지금 트럼프 2기 2024년부터 2028년이 잘 될 거기 때문에 트럼프를 이어서 JD 밴스 부통령이 후보로 나올 거다라고 이미 예측을 하고 있죠. 그러니까 이런 사람이 이렇게 트럼프를 인정하면 미국이 정말 완전히 변한 거죠. 트럼프 일기 때는 공화당 내에서도 이런 럼니 같은 사람들이 트럼프의 그 앞길에 이렇게 태클을 많이 걸었죠. 그러니까 2020 대선 결과가 나오고 나서도 그때 트럼프가 선거에 부정이 있다고 강하게 저항했을 때 트럼프를 도와준 기득권 공화당 의원이 거의 없었습니다. 심지어 부통령이었던 마이크 펜스도 트럼프를 안 도와줬죠. 그리고 트럼프의 법무부, 당시 법무부 장관이었던 빌 바도 안 도와줬고, 대법원도 안 도와줬고, 아무도 안 도와줬습니다. 그런데 지금은 밋 럼니가 CNN의 방송에서 이렇게 나와서 공화당은 트럼프의 당이다, 마가가 공화당이다, 이렇게 말하는 거 보면 일기 때와 세상이 완전히 달라진 거죠. 물론 럼니는 사실 아주 약삭 빠른 사람이기 때문에 이 사람도 뭐 바람이 어느 쪽으로 흐르는지 이렇게 냄새를 맡는 그런 사람이긴 하죠. 그래서 트럼프 일기 때와는 달리 이제 트럼프 뒤를 따라야 한다고 이제 태세 전환을 한 건데, 왜냐하면 여기서 반발했다가는 다음 선거에서 또 위태로우니까. 게다가 지금 공화당 상원의 분위기가 이제 트럼프의 지명자들이 있는데 그 사람들을 심하게 반대하거나 이러면 다음 선거에서 자신들이 위험하게 될지도 모른다, 뭐 이런 얘기가 있다고 합니다. 그렇기 때문에 이제 기득권 공화당도 트럼프를 이제 완전히 지지하는 쪽으로 돌아섰긴 했지만, 물론 럼니 같은 사람은 언제 또 돌변할지 모르겠지만 기회가 되면 또 할 수도 있고, 럼니 같이 정말 달코 다른 우리가 흔히 말하는 정치 베테랑 이런 사람이 안티 트럼프 방송인 CNN에 나와서 이렇게 말하는 건 의미하는 바가 아주 크다고 봅니다. 추가로 말씀드리자면 럼니 같은 기득권 공화당, 전에는 트럼프를 좀 뭐 껄끄럽게 생각하고 못마땅하게 보는 기득권 공화당인 럼니 같은 사람들도 트럼프가 지난 4년 동안 바이든 민주당에게 당해온 거를 이제 이 사람들도 봤고, 그러니까 2번의 탄핵, 뭐 4번의 기소, 뭐 수십 건의 혐의, 그런 혐의에서 유죄가 나면 뭐 90년 이상의 뭐 형을 받게 된다, 뭐 이런 얘기도 있었는데, 게다가 대통령 출마까지 막으려고 했었죠, 민주당에서. 그리고 자택도 압수수색 당하고 와이프의 뭐 옷장까지 다 뒤졌다고 하는데, 이런 모든 수모와 고충을 겪고 역대 최다 득표를 해서 대통령이 됐으니까 그런 미국 국민의 뜻에 반했다가는 안 되겠죠, 지금. 그래서 아마 그런 생각이 들었을 겁니다. 그래서 럼니도 이런 자리에 나와서 인정을 하는 겁니다. 자, 그럼 여기서 제가 앞부분에서 대화의 힘이란 주제로 영상을 만들었다고 했는데, 그것에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 그러니까 이런 거죠. 트럼프 1기 때와 지금 2기의 분위기가 완전히 바뀌었는데, 트럼프도 기자회견에서 그런 말을 했고, 지금 모두 자기를 만나려고 한다고 하죠. 그런데 이런 분위기가 어디서 시작됐다고 제가 보냐 하면, 트럼프가 대선 캠페인을 하면서 유세만 한 게 아니고, 유세도 뭐 무지 많이 했지만, 트럼프는 나갈 수 있는 모든 방송이나 팟캐스트나 이런 데서 자신의 모습을 보여줄 수 있는 곳에서 다 보여줬습니다. 그런데 거기 나가서 무엇을 했느냐? 트럼프는 대화를 한 거죠. 미국 국민과 대화를 한 거죠. 그러니까 인터뷰라는 게 사실 인터뷰하고 대화하는 거지만, 사실은 그게 시청자하고 대화를 하는 거나 마찬가지니까 그 많은 곳에 전부 나가서 트럼프는 대화를 했습니다. 그 중에 하나가 이 조 로건 쇼고, 그래서 이게 제가 10월 24일 만든 영상인데, 옥토버 서프라이저에서 트럼프가 조 로건 쇼에 나왔기 때문에 이제 해리슨은 끝났다, 이런 영상을 만들었는데, 왜냐하면 트럼프가 조 로건 쇼에 나간 게 엄청난 파급력이 있으니까. 지금 10월 말에 찍은 영상인데 5,300만 뷰입니다. 여기 나와서 2시간 57분 3시간을 떠들었습니다, 트럼프가. 그러니까 3시간을 대화를 한 거죠. 그러니까 어떤 사람하고 3시간 대화를 하면 그 사람에 대해서 더 많이 알게 되고, 그 사람에 대한 이미지가 그러니까 주류 언론에서 뉴스에서 이 사람은 이렇다 저렇다 말하는 그런 이미지하고는 다른 이미지를 느낄 수 있겠죠. 3시간 동안 얘기를 하니까. 그리고
조 로건은 뭐 쉬운 질문 이런 질문만 하는 사람이 아니고 아주 날카로운 질문까지도 하기 때문에 트럼프가 이렇게 대화하는 거를 3시간 들으면 이 사람에 대한 이미지가 당연히 주류 언론에서 말한 이미지하고 완전히 바뀌게 됩니다. 그리고 여기만 나간 게 아니고 유명한 팟캐스터들은 거의 다 만났고 이런 식으로 대화하는 모습이 너무나 많이 보여줬죠. 반면에 해리스는 안 그랬죠. 해리스가 제일 처음에 욕먹은 게 왜 해리스는 대통령 후보로 나왔는데 인터뷰가 없냐 이런 식으로 욕을 엄청 먹었죠. 그래서 10월인지 뭐 9월 말부터인지 이제 방송에 조금씩 나오기 시작했고 팟캐스트에도 나가기 시작했는데 그럴 때마다 망했죠. 근데 트럼프는 이런 팟캐스트에 나올 때마다 성공을 했고 그래서 트럼프와 해리스가 이런 인터뷰에 나와서 한 영상을 보시면 아시겠지만 해리스는 대화를 잘 못합니다. 트럼프는 잘하는 것뿐만 아니라 사람들이 이 사람이 하는 말을 재밌어해요. 그래서 제가 보기에 트럼프가 해리스를 이긴 건 뭐 다른 많은 요인도 있지만 트럼프의 이런 사람과 대화하는 힘 이런 게 미국 국민들에게 많이 보여졌고 그게 많이 느껴졌다고 생각을 하고 그리고 트럼프가 캠페인 기간 동안 많은 그 대화를 했고 그 대화하는 모습을 보여주니까 당선이 되고 나서 그 전에는 다른 이미지를 갖고 있던 사람들이 이제 나도 트럼프를 만나서 얘기를 해봐야겠다 뭐 이런 게 생겨서 너도 나도 트럼프에 몰려드는 그런 면도 있지 않을까 이런 생각이 들고 이 사람하고 뭐 대화를 하면 뭔가 되겠다 이런 게 분명히 있었을 겁니다. 그래서 사람들이 더 트럼프에게 몰려드는 것 같고 뭐 그동안 한국과 또 미국 한인사회에서는 소위 미국 전문가라고 말하는 사람들이 트럼프를 평가할 때 뭐 처음부터 그랬죠. 2016년 처음부터 트럼프는 돈만 아는 무식한 부동산 개발업자고 뭐 장사꾼이고 이렇게 그동안 평가를 해왔는데 그런 평가가 아주 크게 바뀌진 않았죠. 한국 사회에서는. 그래서 제가 늘 말씀드린 게 트럼프와 마주 앉아서 10분도 대화를 못할 사람들이 밖에서는 트럼프를 이렇게 평가한다 뭐 이렇게 말을 제가 많이 했는데 그리고 미국 주류 언론에서도 사실 그랬죠. 예, 뭐 심지어 트럼프가 멍청하고 뭐 예측할 수 없고 일기 때는 뭐 지능에도 문제가 있다 뭐 이런 얘기도 많아서 지능 검사도 하고 뭐 이런 일도 있었죠. 그런데 이제 미국 주류 언론에서도 이제 그와 반대되는 의견들이 나오고 있습니다. 그래서 그런 내용을 보여주는 짧은 틱톡 영상 하나 보여드리겠는데 이 틱톡에 나오는 요 흑인 이 사람은 CNN의 평론가 밴 존스라고 완전히 골수 민주당입니다. 그런데 요즘 여러 방송에 나와서 민주당의 멍청함을 적나라하게 까기 시작했습니다. 어떤 내용인지 한번 보시죠. How the hell did Donald Trump figure out the mainstream media is the fringe and the fringe is now the mainstream? How the hell did Donald Trump figure out? I mean, Joe Rogan is obvious, right? Like, we knew the guy had a big audience. It's not like we were like stunned, but like, how the hell was he, the 78-year-old guy who doesn't even have a computer and still like writes handwritten notes? How did he become the guy who cracked the code on, to your point? The problem is you have a framework in your mind that how can Donald Trump? How can Donald Trump? How can Donald Trump? Guys, can we cut it out? Donald Trump is not an idiot. Donald Trump, let me just be very clear. Donald Trump is smarter than me, you, and all critics. You know how I know? Because he has the White House, the Senate, the House, Totally agree. Court, the popular vote. He has a massive media ecosystem bigger than the mainstream built around him and for him, a religious fervor and a political movement around him. And his best buddy is the richest person in the history of the world, and the most relevant Kennedy is with him. This dude is a phenomenon. He is the most powerful human on earth and in our lifetime. And we're still saying, well, how was this guy? We look like idiots to ordinary. You're totally right. 네. 트럼프는 이런 인물인데 그를 무시하고 그를 비난하고 있는 우리는 전부 멍청하게 보인다. 밴 존스가 뼈를 때리는 말을 했죠. 그래서 그동안 한국 언론에서 트럼프를 엄청나게 무시하고 비난하고 뭐 지금도 그러고 있을 겁니다. 그런 모습을 밴 존스가 아주 정확하게 묘사했죠. 예, 이게 정말 부끄럽고 창피한 미국 민주당의 모습인데 이런 얘기들이 이제 점점 나오기 시작하고 있습니다. 미국 주류 언론에서도. 예, 밴 존스가 말한 대로 백악관, 상원, 하원, 대법원 그리고 주류 미디어보다도 더 큰 새로운 미디어 또 미국 유권자까지 이제 전부 탑승한 기차가 이제 출발을 하려는 거죠. 그런데 한국은 뭘 하고 있느냐? 그 기차를 보면서 계속 주한미군 철수 전주곡 초대형 후폭풍에 뭐 이건 무슨 말인지도 모르겠는데
네, 보시면 뭐 한국만 쏙 빠졌다, 한국만 쏙 빠졌다, 한국만 쏙 빼고 다른 회교연한 다 훑은 트럼프, 뭐 한국 지킬 사람이 없다, 뭐 이런 말까지 나오네요. 예, 트럼프가 떠나는 기차를 보면서 그냥 계속 불평만 하고 있는 겁니다. 그러니까 소프트뱅크 회장 손정희가 트럼프와 기자회견하는 뉴스를 보도하면서 한국 언론사들은 이런 얘기만 하는 겁니다. 그러니까 트럼프가 기자회견에서 중국, 북한 등 모든 나라를 언급했는데 한국만 쏙 빼고 했다, 이런 불평 또는 투정으로까지 들리는 그런 뉴스를 보도했고, 트럼프 기차에 어떻게 마지막 칸이라도 타려는 그런 생각은 없고 그저 그냥 플랫폼에서 이제 출발하는 기차를 향해서 불평이나 하고 있는 게 이게 우리의 모습인 것 같습니다. 네, 이 사람 샘 억먼 오픈AI CEO죠. 그리고 요 여자하고 요 남자는 MSNBC 모닝조의 앵커. 대선 바로 직전까지 이 두 사람은 트럼프를 히틀러라고 했습니다. 히틀러인지 나치인지 뭐 이렇게 말했습니다. 대선에서 이기니까 얼굴 싹 바꾸고 마랄라고에 가서 트럼프를 만나고 왔죠. 우리 이제 앞으로 잘해볼게, 뭐 이런 식으로. 예, 마크 저커버그죠. 캐나다 총리죠. 트위도. 애플의 팀 쿡이죠. 이 사람은 틱톡의 CEO죠. 예, 전부 embracing Trump, 트럼프를 뭐 껴 안으려고, 예, 이런 분위기입니다. 지금 미국은. 그래서 지금 이런 분위기로 바뀌는데 제가 생각하기에는 트럼프가 그 누구와도 대화하는 그런 모습을 보여줘서 모든 사람들이 트럼프와 함께 하려고 하는 그런 상황이 됐다고 저는 생각합니다. 네, 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다. 오늘 영상도 유익한 내용이었다면 좋아요와 구독 그리고 공유 부탁드리겠습니다. 감사합니다.